بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک خوشگوار زندگی جی رہی تھی۔ ہر طرف چین ہی چین تھا، لیکن میں اپنی بہن کی وجہ سے بہت پریشان تھی، جو بہت خوبصورت تھی۔ امی ابو کا اس کے لیے پیار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ امی اس کا بہت خیال رکھنے لگی تھیں۔ مجھے تشویش ہوئی۔ جب مجھے اصل بات کا پتہ چلا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مکافات کی زد میں بھی آ گئی۔ ہم لوگ پیسوں کی ہوس اور حسد میں بڑھ جاتے ہیں کہ گناہوں کی دلدل ہمیں ایک حسین وادی کی طرح لگتی ہے، اور ہوش تب آتا ہے جب ہمارے اعمال کی زد میں آ جاتے ہیں۔ میرے امی ابو کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ امی میرے ابو کی دوسری بیوی تھی۔ ابو کی پہلی بیوی یعنی میری سوتیلی ماں ایک بیٹی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد میری دادی نے اور باقی سب گھر والوں نے ابو پہ دوسری شادی کا دباؤ ڈالا کہ بچی کو ماں کی ضرورت ہے۔ پہل تو ابو نے انکار کیا، لیکن ایک تقریب میں ان کی ملاقات امی سے ہوئی۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تو ابو نے شادی کا فیصلہ کر لیا کہ ان کی بیٹی کو ایک ماں اور انہیں ایک ہم سفر مل جائے گا۔ ابو نے امی کو اپنی شادی اور اپنی بیٹی کا بتا دیا تھا، جس پہ امی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی ہو گئی اور امی کچھ دن خوش اسلوبی سے ابو کی بیٹی کی نگہداشت کی ذمہ داری نبھاتی رہیں۔ پھر جب امی کو ماں بننے کی خوشخبری ملی تو ان کی توجہ اس سے ہٹ کر میری طرف ہو گئی۔ جب ابو میری سوتیلی بہن کو پیار کرتے تو امی کو بہت غصہ آتا تھا۔ جب ابو آفس چلے جاتے، امی غصہ اس پر نکالتی اور وہ چپ کر کے سہتی رہتی، کیونکہ وہ گونگی تھی، اور اسی بات کا امی فائدہ اٹھاتی۔ وہ بہت حسین تھی، سب کہتے اپنی ماں پہ گئی ہے، اور یہی بات امی کو چبھتی تھی۔ ابو کے سامنے امی اسے ایک سگی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی اور شکل و صورت میں بھی مجھ سے کئی زیادہ حسین تھی۔ سب اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس میں بس ایک کمی تھی کہ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ابو نے اس کا بہت سے ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کروایا، لیکن کوئی مثبت نتائج نہیں ملے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ پیدائشی گونگی ہے، اس لیے اب ٹھیک ہونے کے بہت کم امکان ہیں۔ ابو نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی۔ آخرکار جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ابو نے بھی کوشش ترک کر دی۔ ابو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے حصے کا پیار، توجہ اور وقت اسے مل رہا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ امی سارا دن اس سے گھر کے کام کرواتی تھیں اور میں کالج سے آ کر بس آرام کرتی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اس پر ترس بھی آتا کہ اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی زندگی قدرے مختلف ہوتی، لیکن جب ابو اس کو مجھ سے زیادہ توجہ دیتے تو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ وہ میرے ساتھ اسکول بھی جانے لگی۔ وہ بہت ذہین تھی۔ تمام اساتذہ اس سے بہت خوش تھے اور اس کی بہت تعریف کرتے۔ اس کے برعکس میں پڑھائی میں بالکل نارمل تھی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحانات ہو چکے تھے اور میرے معمولی نمبر تھے، جبکہ میری بہن نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ ابو اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے انعام بھی دیا، اور مجھے صرف نصیحتیں کی کہ بہن سے کچھ سیکھ لو، اور کتنی محنت کرتی ہے، گھر کا کام بھی کرتی ہے، اسکول کا بھی، اور اتنے اچھے نمبر بھی حاصل کیے ہیں۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تو ابو نے میری بہن کا بھی داخلہ کروانے کا امی سے کہا، لیکن امی نے کہا کالج والے گونگی بچی کو داخلہ نہیں دے رہے۔ ابو بہت پریشان ہوئے۔ پھر ابو نے اسے اسپیشل بچوں کے ادارے میں داخل کروانے کی بات کی تو امی نے بہت مخالفت کی کہ ہاسٹل میں اکیلی کیسے رہے گی، پتہ نہیں وہاں کا ماحول کیسا ہوگا، میں اسے اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ امی نے ابو کو اپنی جھوٹی ممتا دکھا کر قائل کر لیا، اور ابو نے اسے آگے پڑھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ امی اپنے کارنامے پہ بہت خوش ہوئیں۔ خوش کیسے نہ ہوتی؟ انہیں مفت میں ایک نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ سارے گھر کے کام اس کی ذمہ داری تھی۔ جب سب کھانا کھا رہے ہوتے تو امی ابو کو دکھانے کے لیے اس سے کہتی کہ بیٹا آ کر کھانا کھا لو، بعد میں کام مکمل کر لینا، لیکن وہ ڈر کے مارے نفی میں سر ہلا دیتی تو امی ابو کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی، میں تو اتنا کہتی ہوں کہ دونوں بہنیں مل کر کام کر لیا کرو، لیکن یہ سارے کام خود ہی کر دیتی ہے، اور وہ بیچاری اپنی ناچاری پہ چھپ کر آنسو بہاتی رہتی۔
FSC کے بعد گریجویشن کے لیے میں نے یونیورسٹی داخلہ لے لیا۔ میں بھی اپنے سارے کام اس سے کرواتی تھی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو میں اس پہ چیخنے لگ جاتی۔ گریجویشن میں ہی میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے والے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکا انجینئرنگ کر رہا تھا اور پڑھائی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہونے کا ارادہ تھا۔ امی اس رشتے سے بہت خوش ہوئیں کہ یوں بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ آ گیا ہے۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میری بھی خواہش تھی کہ میرا شوہر امیر ہو اور بیرون ملک رہتا ہو، لیکن میری یہ خوش فہمی بہت جلد ختم ہو گئی۔ امی نے بہت اہتمام سے ان کے لیے کھانا بنوایا۔ مجھے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں اور جب مہمان آئیں تو ان کے لیے چائے لے آؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مہمانوں نے کھانے کی بہت تعریف کی۔ کھانے کے بعد انہوں نے امی سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بلائیں۔ میں حیران ہوئی، لیکن تو امی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ جی یہ ہے ہماری اکلوتی بیٹی، گریجویشن کر رہی ہے۔ اسی وقت میری بہن ڈرائنگ روم میں برتن اٹھانے آئی۔ سب نے اسے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ امی پہلے تو کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہا یہ میری سوتیلی بیٹی ہے۔ امی نے سب کے سامنے میری بہت تعریف کی کہ یہ سارا کھانا میں نے بنایا ہے۔ کچھ دیر بعد جانے سے قبل انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے میری بہن پسند آ گئی۔ میں اور امی بہت حیران ہوئے، لیکن وہ تو گونگی ہے اور پھر پڑھائی بھی بس میٹرک تک ہے۔ امی نے کہا تو کیا ہوا، باشعور اور خوبصورت ہے، آپ بس ہاں کر دیں۔ انہوں نے کہا۔ میں غصے اور دکھ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی نے انہیں انکار کر دیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد امی نے میری بہن کو بہت مارا کہ جان بوجھ کر ان کے سامنے آئی تھی تاکہ رشتہ نہ ہو سکے۔ اس لیے میرے دل میں نفرت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ رشتے سے انکار کے بعد میں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اپنا غصہ اپنی بہن پہ نکالتی۔ وہ کام ٹھیک بھی کرتی تو میں جان بوجھ کر اس میں سے غلطیاں نکالتی۔ امی نے ایک دو بار اس کے رشتہ کی بات بھی چلائی تاکہ اس سے جان چھوٹے۔ ہمارے محلے میں ایک رشتہ کروانے والی آنٹی رہتی تھی۔ امی نے اس سے بات کی اور کہا کہ کوئی معمولی سا رشتہ ڈھونڈے۔ امی نے ابو سے بھی بات کی اور ابو سے کہا تم نے آج تک جو بھی فیصلہ کیا اس کی بھلائی کے لیے ہی کیا ہے، سگی ماں کی طرح اس کی پرورش کی ہے، اب بھی اچھا ہی کرو گی۔ امی ابو کی طرف سے بھی مطمئن ہو گئیں اور رشتہ آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک رشتہ آیا۔ لڑکا میٹرک پاس تھا اور ایک سٹور پر کام کرتا تھا۔ امی نے ہاں کر دی، لیکن جب ابو کو پتہ چلا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ امی نے بہت سمجھایا لیکن ابو نہیں مانے۔ پھر ایک اور رشتہ آیا۔ آدمی شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا، اچھا کماتا بھی تھا۔ امی نے ابو سے بات کی لیکن ابو کو اس کی شادی شدہ ہونے پر اعتراض تھا اور پھر وہ عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ امی نے بہت سمجھایا کہ ایک گونگی لڑکی کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے، یہ نہ ہو عمر ہاتھ سے نکل جائے اور ساری عمر کنواری بیٹھی رہے۔ لیکن ابو پھر بھی نہیں مانے۔ امی جتنا جلدی اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اتنی دیر ہو رہی تھی۔ ایک دن رشتہ کروانے والی ایک رشتہ لے کر آئی۔ اس دن ابو بھی گھر تھے۔ بہت اچھا خاندان تھا، لڑکے کا اپنا بزنس تھا۔ میرے لیے وہ رشتہ پسند آیا، لیکن ابو اس دن گھر تھے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ رشتہ والی پہلے ہی انہیں اس بارے میں بتا چکی تھی اور انہیں اس کا گونگے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابو کو بھی رشتہ پسند آیا۔ امی بہت مشکل سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو ابو نے امی سے کہا کہ میری بہن سے وہ پوچھ لیں اسے یہ رشتہ قبول ہے، اس کی مرضی بھی ضروری ہے۔ امی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں پوچھ لوں گی۔ اگلے دن جب رشتے والی آنٹی گھر آئی اور بتایا کہ وہ لوگ جواب کا انتظار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، تو امی نے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اسے کہا کہ انہیں انکار کر دے، لیکن اس بارے میں میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ عورت پیسوں کو دیکھ کر لالچ میں آ گئی اور ایسا ہی کرنے کا امی سے وعدہ کر لیا۔ امی مطمئن ہو گئیں۔ بہن بیچاری چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی اور امی کی ڈانٹ سنتی رہتی۔ سوچتی تھی کہ اس کے پاس اتنا حسن ہے، اگر اسے یہ بھی معذوری نہ ہوتی تو اس کے لیے رشتوں کی لائن لگ جانی تھی، اور میں مکمل صحت یاب ہوں، لیکن معمولی شکل و صورت ہونے کی وجہ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں، جبکہ میں پارلر بھی جاتی تھی اور اپنی سکن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، وقت کی رفتار اپنے مطابق تھی، لیکن اچانک وقت نے پلٹا کھایا اور اس کی زد میں ہم بھی آ گئے۔
मेरे अब्बू ने अम्मी का जेवर बेचकर कारोबार में इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब्बू का बिजनेस पार्टनर, जो अब्बू का बहुत अच्छा दोस्त भी था, वो शुरू से बिजनेस पार्टनर था। उसने अब्बू के साथ धोखा किया। अब्बू के हिस्से के आधे शेयर्स भी अपने नाम कर लिए। अब्बू को बहुत देर बाद इस बात का इल्म हुआ, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। अब्बू ने वकील से बात की, लेकिन कोई खैर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। अब्बू बहुत परेशान रहने लगे। माली हालात नासाजगार हो गए। अब्बू को अपने उस दोस्त पे बहुत भरोसा था, लेकिन उसने धोखा दे दिया। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में हमारे घर आया। अब्बू उस दिन घर नहीं थे। मेरी बहन ने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और अम्मी को बताने चली गई। अम्मी उसे चाय बनाने का कहकर ड्राइंग रूम में गई। वो काफी देर तक बैठा रहा। फिर 2-3 बार वो हमारे घर आया, लेकिन अजीब बात थी, जब अब्बू घर नहीं होते थे तभी वो आता था। मुझे बहुत अजीब लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात बेहतर होना शुरू हो गए। कारोबार भी मुनाफा देने लगा था। अब्बू के दोस्त ने उनके शेयर्स वापस कर दिए थे और एक बार फिर दोस्त बन गए। अब्बू कुछ हैरान भी थे, लेकिन खुश थे। उनके दोस्त का हमारे घर आना जाना मामूल बन गया था। कभी कभार तो 3-3 घंटे बैठा रहता था। मुझे बहुत अजीब सा लगता। मेरा 1-2 बार पूछने का दिल भी किया, लेकिन अब्बू के दोस्त होने की वजह से खामोश हो जाती थी। अम्मी का रवैया भी मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा हो गया था। उसका बहुत ख्याल रखने लग गई थी। उसे पार्लर भी ले जाती और घर के कामों के लिए मुलाजमा भी रख ली थी। उसके बावजूद वो मुरझाई रहती, जबकि उसे खुश होना चाहिए था कि अम्मी का रवैया बेहतर हो गया था, लेकिन वो पहले से ज्यादा उदास रहने लगी थी। मुझे बहुत अजीब लगता था। ऐसे अचानक कारोबार ठीक हो जाना, फिर अम्मी का उसके साथ रवैया बहुत अच्छा हो जाना, घर में मुलाजिमा का रख लेना, सबसे बढ़कर अब्बू के दोस्त का हमारे घर आना। मेरी कभी इससे बात नहीं हुई थी। अक्सर जब मैं कॉलेज से वापस आती तो वो जा रहा होता। अब्बू को शायद उसकी खबर नहीं थी। अम्मी अब मेरी बहन को शॉपिंग पे भी साथ ले जाती। अगर मैं कुछ कहती तो मुझे डांट देती और मैं चुप हो जाती। मेरी बहन इस सब के बावजूद खुश नहीं थी। अब वो सजी संवरी रहती और अम्मी उसे कोई काम भी नहीं करने देती थी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो अम्मी और मेरी बहन दोनों घर नहीं थी। मुलाजिमा ने पूछा तो उसने बताया कि वो शॉपिंग करने गई हैं। हद है, आए रोज शॉपिंग? मैं गुस्से से कहती कमरे में चली गई। भूख के बावजूद खाने को जी नहीं चाह रहा था। अचानक किसी ख्याल के तहत उठकर अपनी अम्मी के कमरे में गई और उनके कमरे की तलाशी देने लगी। अलमारी लॉक थी, जबकि पहले अलमारी भी लॉक नहीं हुआ करती थी। ड्रेसिंग का एक दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई। ये कहां से आए हैं? मैं सोचने लगी। अब्बू तो कभी इतना कैश घर नहीं रखते थे, हमेशा बैंक में रखते, और अम्मी को भी कभी उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए थे। वो बस उनकी जरूरत के मुताबिक रकम देते थे, लेकिन ये पैसे तो काफी ज्यादा लग रहे थे। अगर अब्बू के होते तो वो अपने दराज में रखते थे। मेरे जहन में सवालात बढ़ते जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अम्मी से कुछ पैसे मांगे थे कि मेरी दोस्त की सालगिरह है, उसके लिए तोहफा लेना है, लेकिन अम्मी ने कहा था कि इन फजूल खर्चियों के लिए तुम्हारे अब्बू नहीं कमाते कि तुम अपने दोस्तों पे लुटाती फिरो। अभी कुछ दिन पहले ही तो एक और दोस्त की सालगिरह थी जिसे तुमने इतना महंगा तोहफा दिया था। अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि अपनी बेटी के लिए तो उनके पास पैसे नहीं और सौतेली बेटी पे पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। अब तो उसके पास मुझसे ज्यादा महंगे सूट होते हैं जो पहले मेरी उतरन पहनती थी। मैं इन्हीं सोचों में गर्क थी कि दरवाजे पे बेल बजी। शायद अम्मी लोग आ गए थे। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके दरवाजा खोलने गई तो सामने अम्मी और मेरी बहन शॉपरों से लदी हुई थी। अम्मी मुझे देखकर कहती, यूं खड़ी क्या देख रही हो, ये सामान पकड़ो। मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन खुद पे काबू पाकर मैंने कुछ सामान पकड़कर लाउंज में पड़े मेज पर रख दिया। मेरी बहन आज फिर ब्रांडेड सूट पहने हुए थी, बाल बहुत उम्दा सेट किए हुए थे। बैठो, तुम भी हमारे साथ शॉपिंग देखो, और तुम्हें पता है तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है, बैठ जाओ। अम्मी ने मुझसे कहा, नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोने जा रही हूं, मुझे कोई भी मत जगाए, खुद उठ जाऊंगी, मैंने रूखे से अंदाज में कहा और एक नजर अपनी बहन पर डालकर अपने कमरे में आ गई।
कमरे में आकर भी मैं यही बातें सोचती रही। मेरी माँ, जो पहले मेरी बहन की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी, अचानक ऐसा क्या हुआ है कि उसके साथ इतनी अच्छी हो गई हैं कि अपनी सगी बेटी को भी नजरअंदाज कर रही हैं। और फिर इतने पैसे अम्मी के पास कहां से आए? मैं जितना सोच रही थी उलझती जा रही थी। कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। इन्हीं सोचों में गुम जब आंख लगी पता ही नहीं चला। रात के खाने के लिए मुलाजमा बुलाने आई। अगली सुबह कॉलेज के लिए तैयार होकर जाने लगी तो अम्मी ने नाश्ते के लिए कहा। मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा, क्यों भूख नहीं है? रात खाना भी नहीं खाया तुमने और अब नाश्ता भी नहीं कर रही हो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस भूख नहीं है, और तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा और जाने के लिए कदम बढ़ाया। बेटा, कम से कम थोड़ा सा नाश्ता कर लो, कहीं कॉलेज तबीयत खराब ना हो जाए। अब्बू की आवाज ने मेरे कदम रोक लिए। मैंने जूस पिया और अब्बू से कहा कि आज वो मुझे कॉलेज छोड़ने जाएं। अब्बू ने कहा ठीक है। रास्ते में मैं चुप थी। अब्बू ने पूछा, क्या हुआ है बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। अच्छा, अब्बू ने कहा। फिर मैंने सोचा अब्बू से पैसों के मुतल्लिक पूछती हूँ, लेकिन ऐसे अब्बू को अम्मी पे शक हो जाएगा, कहीं बात बिगड़ ही न जाए। फिर कुछ सोचकर मैंने अब्बू से कहा, अब्बू वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरी दोस्त की सालगिरह है तो उसके लिए तोहफा लेना है। ठीक है बेटा, कितने पैसे चाहिए? अब्बू ने पूछा। 10,000। मैंने कहा, फिल वक्त तो मेरे पास कैश नहीं है, कल सुबह ले लेना। अब्बू ने कहा ठीक है अब्बू जी, मैंने कहा और मजीद उलझ गई। अगर अम्मी को अब्बू ने पैसे दिए होते तो अब्बू ने कहना था कि उनसे ले लूं, लेकिन अब्बू को भी उन पैसों का नहीं है पता। कॉलेज आ गया, मैं कॉलेज चली गई और अब्बू दफ्तर चले गए। कॉलेज में भी इन्हीं सोचों में उलझी रही। घर वापस आई तो अम्मी के कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। मुझे शदीद हैरत हुई। झांक कर देखा तो आज फिर अब्बू का दोस्त था। अम्मी और वो बातें कर रहे थे और मेरी बहन एक साइड पर तैयार होकर खामोश बैठी थी। मैं गुस्से से कमरे में आ गई और बैग जोर से बेड पर फेंका। मुझे किसी न किसी तरह सारे मामले का पता लगाना ही था। मैंने ठान ली। रात का खाना खाने के बाद मैं पानी पीने किचन में गई तो अम्मी गिलास में दूध डाल रही थी। मुझे लगा कि अब्बू के लिए ले जा रही हैं, लेकिन वो मेरी बहन के कमरे में चली गई। पहले मेरी अम्मी उसके पानी पीने पे भी एतराज करती थी और अब खुद उसके लिए दूध लेके जा रही हैं। मालूम करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। मेरे पेपर्स शुरू हो गए, उनकी तैयारी में मसरूफ हो गई और ये मामला बाद पे छोड़ दिया। मेरे पेपर्स खत्म हुए तो अब्बू को किसी काम के लिए कुछ अरसा शहर से बाहर जाना पड़ा। अब अब्बू के दोस्त के साथ एक और आदमी भी आने लगा था। अब्बू का दोस्त कम आता था, अब दूसरा आदमी आता था। जाने क्या चक्कर चल रहा था। अब्बू के आने से पहले मुझे ये उलझन सुलझानी थी, लेकिन कोई मुनासिब मौका नहीं मिल रहा था। ये दूसरा आदमी अक्सर रात को आता था और अम्मी रोज रात दूध का गिलास मेरी बहन के कमरे में उसे पिला आती। एक दिन अम्मी घर नहीं थी। मैं किचन में अपने लिए चाय बना रही थी कि मेरी बहन किचन में आई। वो वापस जाने लगी, लेकिन मेरी आवाज देने पर रुक गई। मैंने कहा कि एक बात बताओ। उसने इशारे से कहा कि पूछूं, ये जो रोज आदमी आता है कौन है और ये क्या चक्कर चल रहा है? मेरे पूछने पे उसका चेहरा जट पड़ गया। देखो, इससे पहले कि मैं अब्बू को बता दूं, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है, मैंने थोड़ा गुस्से से कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और भागकर कमरे में चली गई और कुंडी लगा ली। मुझे बहुत हैरत हुई। हर चीज से जैसे दिल उकता गया था। चाय वहीं छोड़ी और कमरे में चली गई। आज मैं जरूर जानकर रहूंगी ये क्या चल रहा है। मैंने खुद से तहैया किया और अगला लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ हो गई। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और मैं अपने काम में लग गई। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कई खदशात दिल में जन्म ले रहे थे, लेकिन आज मुझे ये गुत्थी सुलझानी ही थी। शाम को अम्मी वापस आई और कमरे में जाते ही सो गईं। शायद थकावट की वजह से उन्हें जल्द ही गहरी नींद ने आ लिया, या फिर आज कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मुझे जब यकीन हो चुका कि अम्मी अब सो गई हैं, मैंने उस मौका को गनीमत समझा और इससे भरपूर फायदा उठाया। आज अम्मी की जगह मैं दूध लेकर गई और उसमें 2 नींद की गोलियां डाल दी, और जब उस पे गुनूदगी तारी होने लगी तो उसे सहारा देकर अपने कमरे में ले गई और लिटा दिया।
जब वो सो चुकी तो लाइट ऑफ करके मैं कमरे से निकल आई और खुद उसकी जगह जाकर लेट कर उस आदमी का इंतजार करने लगी। काफी देर हुई, वो नहीं आया। मैं इंतजार करते करते उकता चुकी थी। उठकर बाहर देखा तो एक हैवला सा नजर आया। यकीनन वही आदमी था। मैं जल्दी से भागकर बिस्तर पर लेट गई। अंदर से डर भी रही थी, लेकिन खुद को पुरसुकून जाहिर किया ताकि उसे शक ना हो और सारा काम बिगड़ न जाए। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और बेड के पास आकर खड़ा हो गया। मैं सांस रोके हुए थी कि अचानक उसने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा। मेरा दिल धड़कना छोड़ चुका था। मैं घबरा कर उठ बैठी। अंधेरे की वजह से वो जान नहीं सका कि कौन है। अचानक मेरे हाथ में साइड टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान आया और मैंने वो उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो चीख मारकर नीचे बैठता चला गया। शायद मेरी कोई नेकी खुदा को पसंद आ गई थी कि मैं बच निकली और मुझ में उसे रोकने की हिम्मत हो सकी। मेरा रिश्तों पर से एतबार उठ चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हसद और लालच में कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है। मैं कई दिन तक अस्पताल में बेहोशी की हालत में पड़ी रही। जब होश आया तो अब्बू भी आ चुके थे। अम्मी और मेरी सौतेली बहन भी थे। मैंने जैसे ही आंख खोली तो अब्बू फौरन पास आए। अब कैसी हो बेटा? अब्बू ने पूछा। काफी बेहतर हूं, मैंने कहा। अब्बू ने खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन अब्बू, मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था मुझे? मैंने पूछा। बेटा, तुम बेहोश हो गई थी। इमरजेंसी में तुम्हें अस्पताल लाया गया। मुझे भी वापस आना पड़ा। क्या हुआ था उस रात? अब्बू ने पूछा। मेरी नजरें बेइख्तियार अम्मी पे गईं और उस रात का सारा वाकया निगाहों के सामने घूमने लगा। अब्बू, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कर्ब से आंखें बंद कर ली। कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, जहन पे ज्यादा दबाव न डालो। अब्बू ने मेरे सर पे हाथ फेरा और बाहर चले गए। अब्बू के जाने के बाद अम्मी मेरे पास आई, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया। बेटा, मेरी बात तो सुनो, अम्मी ने कहा। बेटा ना कहें मुझे और मुझे अकेला छोड़ दें। प्लीज अम्मी, बाहर चली जाएं। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया और मैं घर आ गई। मैं सारा दिन कमरे में पड़ी रहती। कॉलेज से छुट्टियां खत्म हो गईं तो कॉलेज जाना और कॉलेज से वापस आकर कमरे में बंद हो जाती थी। मेरी सौतेली बहन बहुत कम नजर आती और अम्मी मुझे बुलाने की कोशिश करती तो मैं नजरअंदाज कर देती। अम्मी को खदशा था कि मैं कहीं अब्बू को ना बता दूं, लेकिन मैं अब्बू को भला कैसे बताती? उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। सो मैंने तहैया कर लिया कि इस बात की अब्बू को भनक भी नहीं पड़ने देनी। अब्बू फिर अपना अधूरा काम मुकम्मल करने शहर से बाहर चले गए और जिंदगी वैसे ही चलती रही। हम लोग वक्त की रफ्तार की जद में आए होते, लेकिन वक्त को इससे क्या लेना देना। उसे तो बस अपनी रफ्तार से गर्ज होती है। कितने भयानक रूप दिखा देता है कि हम जिंदगी से ही डर जाते हैं। शायद ये वक्त की मेहरबानी है। अम्मी ने मुझे बारहा बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नजरअंदाज कर देती। एक दिन कमरे में आ गई और कहा, आज मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैं चैन से सो भी नहीं पाती। इज्जतें नीलाम करने वालों को सुकून की नींद आती भी नहीं, मैंने बेतासुर लहजे में कहा, और अम्मी के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ दिया हो। क्या हुआ? अब बोलती क्यों नहीं है? मैंने चीखते हुए कहा। आज मेरा जब्त टूट गया था। आपने क्यों उस बेजबान के साथ ऐसा किया? माकाफात को भूल गई थी। अम्मी ने तड़प कर कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था उस रात? खुदारा बताओ मुझे। अच्छा, जब बात अपनी औलाद की आई तो कैसे तड़प रही हैं? उस बेजुबान के साथ ये जुल्म करते हुए क्यों नहीं सोचा? माँ मर गई थी, बाप तो अभी जिंदा था ना। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने चीखते हुए पूछा। मैं अंधी हो चुकी थी बेटा। अगर ऐसा ना करती तो हम सड़क पे आ जाते और तुम्हारे अब्बू का दोस्त सारा कारोबार हत्या चुका था। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। वो घर आया तो उसकी नज़र तुम्हारी बहन पर पड़ी और उसने ये शर्त लगाई कि फिर वो सारे शेयर्स वापस कर देगा। मैं मान गई और तुम्हारे अब्बू से छुपकर उसे रात घर बुला लेती। तुम्हारी बहन को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला देती। वो सो जाती और वो आदमी अपनी हवस पूरी कर लेता। अम्मी बोल रही थी और मेरा सांस रुक रहा था। मैं बेयकीन से अम्मी को देख रही थी। उसके बदले वो मुझे पैसे भी देता और मैं तुम्हारी बहन को डरा धमका लेती कि अगर उसने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दूंगी और फिर उसका बाप खुद उसे घर से धक्के देकर निकालेगा। और वो डर के मारे मेरी बात मानती रही। अम्मी चुप हो गईं। आह अम्मी, ये क्या कर दिया आपने?
آپ کو معلوم بھی ہے جسم فروشی کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا کتنا سخت عذاب ہے۔ آپ نے اس بے زبان کی زندگی برباد کر دی ہے۔ سوچیں اگر اس رات میرے ساتھ یہ ہو جاتا تو آپ کیا کرتی، اور اگر ابو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو کیا وہ آپ سے رشتہ رکھیں گے؟ آپ لالچ اور حسد میں اس قدر جا سکتی ہیں کہ رشتوں کی بھی پہچان کھو دیں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، آپ نے رشتوں پر سے میرا اعتبار ختم کر دیا ہے۔ امی، آپ کو ماں کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ باہر دیکھا تو کمرے کی دیوار کا سہارا لیے میری سوتیلی بہن شاید اپنی قسمت اور بربادی پہ رو رہی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس پر کتنا ظلم ہوا تھا، وہ تو بے ضرر تھی۔ میں نے بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری بہن، کاش تم مجھے ایک بار بتا تو دیتی مجھے معاف کر دو۔ انسان ظلم کرتے ہوئے مکافات کو کیوں بھول جاتا ہے؟ مکافات عمل تو اٹل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔